सम्मानस्पद प्रधान शिक्षक महोदय, मोर सहकर्मी वृंद तथा आदर छात्र छात्री मानी, आज शिशु दिवस यही दिवस को आम कहीं पालन कर समस्त उणाधिक जानी। आज हूँ आम भारत वर्षर स्वाधीन भारत वर्षर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन। से आज दिन में अर्थात 1898 मसीहा नवेम्बर 14 तारिख में जन्मग्रहण करते। बापा का नाम मोतीलाल नेहरू, माँ का नाम मोतीलाल नेहरू एत धनी श्रेणी लोक थे। पुराण कुबेर सहित तुलना कराला। कुबेर होती धन धान्यर देवता। तो मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े विशिष्ट धनी व्यक्ति थे। से चाहते जे मो पुओ को मोड़े पिला गोटे इंग्लिश ढांचा बढ़ेबी। से समय जाने इंग्लिश प्रभाव के तो तेणु से कौन कले ना पिला दिन पाठ पढ़ा उपर विशेष ध्यान देते। पाठपढ़ार प्रथम सोपान से प्रथम गोटे घर ट्यूशन भाव में जवाहरलाल को 3 वर्ष पाठ पढ़ेले। धीरे धीरे से इंग्लैंड हारो विद्यालय ना लिखे। तो जो हारो विद्यालय परिवार समय केतटा कथा मुझे कहबी। से समय किसी परिदर्शक स्कूल को आसी आसिक सब इंग्लैंड पिला पचारे आम देश जो पार्लियामेंट अच्छी पार्लियामेंट जो जो सब मैंने मंत्री अच्छा किए कौ विभाग मंत्री अच्छा पिला पचारे। देखो से इंग्लैंड पिला भल भाव स्पष्ट उच्चारण करें। किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू से अति सुंदर भाव में निर्मल भाव में मंत्रिमंडल समस्त मंत्रिमंडल सुंदर भाव में कहीपारे। आम जाने बसुमती कहला से जो हार विद्यालय नियम था प्रत्येक पिला निज कम निजे करेंगे। निजर बूट पॉलिश करेंगे, ड्रेस सफा करेंगे, समस्त कम करेंगे। हस्टेल नियम था भाया। जवाहरलाल निजर कम निजे करती। तो थे कौन जवाहरलाल निजर बूट पॉलिश कर समय बापा आसते साक्षात करने। बापा देखले मो पुओ बूट पॉलिश कर भारी राग लगे। से कहले जवाहरलाल कहले गोटे कम करे तू गोटे चाकर प्रधान शिक्षक पंजीकरण चाकर रख, चाकर द्वारा सब कम करेबू। जवाहर प्रधानमंत्री कहले जे सर मो बापा चाहते मो गोटे चाकर व्यवस्था कर दियो। प्रधानमंत्री रागिगले कहले ये स्कूल नियम तू भंग करू कि ते आज गोटे पनिशमेंट दिया तू 7 दिन पर्यंत सब पिला बूट सफा कर। तो जवाहर बाध्य सब पिला बूट सफा कले। बापा देखी आउ रहीगले नीचे जावाई बाहर प्रधानमंत्री पाखक। जवाहर बुझेले बापा तुम से आवश्यक नहीं कहीं स्कूल नियम यहाँ। जदि आम न मानवा नियम को तो नियम कर कम कले। तो बापा मत बुझीगले आ गले ना। ये हार विद्यालय छोट समय किसी कहानी। से पाठ पढ़ले कौटे ना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जोटा कि सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय पृथ्वी से पाठ पढ़ा समय कौन हो कलेज पाठ पढ़ार नियम था कौन ना प्रत्येक पिला अंततः वर्ष को थे स्टेज पर आसिक भाषण देवे जोटा कि तुम आसी दौच देखो से कलेज नियम था प्रत्येक पिला वर्ष को अंततः गोटे गोटे इवेंट रे आसिक भाषण देवे। जदि जो पिला भाषण न दे वर्ष सारा भितर से पिला को वर्ष शेष पनिशमेंट दिया कौन पनिशमेंट आर्थिक दंड दिया। जदि यही नियम आम स्कूल लागू करा सब पिला भाषण देवे बाध्य हे। तो झील पिला सुंदर भाषण कहते पुओ पिला बहुत कम कह। तो जवाहरलाल कौन था से समय टे लाजपड़ा बेसी थे। से भाषण दिखती ना जो वर्ष शेष रिजल्ट बाहर ना पनिशमेंट लिस्ट थाए जे कौन ये वर्ष ये भाषण में 0 स्टेज पर किसी कहनी पनिशमेंट मिल। ये कौन करेंगे जहाँ पनिशमेंट को मिल बापा माँ को लिखी पढ़े बापा मत टा फाइन पड़ी बापा मत दे दिखती। किंतु ये गोटे कथा शिखा से सत कहती ना नहीं स्कूल जो पनिशमेंट मिले निर्भय बापा को कही दिखती बापा मुझे वर्ष लगा किसी कही पार स्टेज तेणु मत दंड मिली।
ବାପା ଦେଇଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଜବାହର ସତ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି କେତେ ନ କହିପାରିବା ଏମିତି ଆମକୁ ଯଦି ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦିଆହବ ଘରେ କହିପାରିବ? ଘରେ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ହଉ ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ତାଙ୍କର କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା। ତାପରେ ପରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ପାଠ ପଢିଲେ। 1916 ମସିହାକୁ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ କାମ କଲେ, ଓକିଲାତି କାମ କଲେ, ବହୁତ ନାଁ କମେଇଲେ, ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ। ତାପରେ ପରେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ଏ ଧନ ଧାନ୍ୟ ତା ବାପାଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ତାପରେ ଅନେକ ଥର ସେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି ସେ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଶିଖିବା। ପିଲାଦିନେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯୋଉ କପୋତ ପାରା ଦେଖିଲ ପାରା ସେ ଗୋଟେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ଗୋଟେ କପୋତକୁ ମାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କପୋତ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିଗଲା ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ କପୋତ ଛଟପଟ ହେଇକି ହଉଛି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅବସାଦ ଆସିଲା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଉ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବିନି। ଯୋଉ ଜବାହର ଦିନେ କପୋତକୁ ମାରିଦେଲେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର କପୋତ ଉଡେଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଲାପ ତମର ପକେଟରେ କୋଉଟେ କାହିଁକି ଗୋଲାପ ଅଛି ତାର ଦୁଇଟା କାରଣ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସମୟରେ ଏମିତି କାରରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଝିଅ ନା ଗୋଲାପ ଥିଲା ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଲାପ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ପିଲାଦିନୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଲାପରେ ସୁନ୍ଦର ସୁବାସିତ ହଉ, ଦୁନିଆରେ ନା କମଉ। ଗୋଲାପଟେ ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ତାର ସୁବାସନାରେ ନାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଦଉଛି। ତ ସିଏ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ବଡ ହେଲେ ଗୋଲାପ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁବାସିତ ହଉ। ତେଣୁ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କ ଘରର ଚାରି ପାଖରେ ସେ ଗୋଲାପର ଉଦ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାତି ପାଇଲେ ଉଠିଲା ମାନେ ସେ ଗୋଲାପ ଯାଉଥିଲେ। ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଲାପକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଗୋଲାପ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ପଳେଇ ଆସିଲା ମନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଲାପକୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। ତ ସେ ଯାହା ହଉ ଯେଉଁ କାରଣ ରହୁନା କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ପକେଟରେ ଆଉ ଯେତେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଛୋଟ କଥା ନାହିଁ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ। ତଥାପି ସେଥିରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଚାଚା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ହେଲା ଚାଚା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚାଚା ନେହରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଚା ନେହରୁ। ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିବି। ଥରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭମେଳା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କୁମ୍ଭମେଳା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀମା ତାଙ୍କ ପଛରୁ ଡାକିଲା, ଜବାହର ର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ ପରା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛୁ। କାହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ତ ଜବାହର ତାକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ମା ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବାରୁ ତୁ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁ ତା ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିପାରିଲୁ। ନାଇଁ ଜବାହର ତୁ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛୁ। ନାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବା ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବୁ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଠି କହିବା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବାହାରିଛି ନୁହଁ। ନାଇଁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରିବା, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ କହିଥିଲି who has seen the wind, ଗୋଟେ କହିଲା ମନେ ପଡୁଛି who has seen the wind। ପବନକୁ କିଏ ଦେଖିଛ? neither you nor I। ତମେ ଦେଖିନ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ପବନ ଅଛି। ଆମ ଦେହକୁ ପବନ ବାଜୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛେ ପବନଟା ଏମିତି ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଆମେ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ହଉ ଆଉ ତ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଶପଥ ନେବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିବା, ଆମ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି ନା କରିବା। ହେଲା ତାହେଲେ
ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଶପଥ ନେବା ଆଜି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଓ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଶିଶୁ ଦିବସର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇକରି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।